क्वेश्चन नंबर 19। एक बाळक पासे एक एवो पासो छे जेनी 6 सपाटी नीचे आपेला अक्षरो बतावे छे ए बी सी डी ई ए। बराबर। अहींया केटली सपाटीओ छे? 6। एटले के अहींया कुल परिणाम केटला थशे? 6 परिणाम थशे। ए अहींया 2 वखत आपेलुं छे। आ पासा ने एक वार उछाळवामां आवे छे, पासा पर ए मळे, डी मळे तेनी संभावना केटली? तो ए केटली वखत मळे छे? 2 वखत मळे छे। तो एमां आपणी पासे कुल परिणाम केटला छे? तो कुल परिणाम छे 6। ओके। अने पहेलुं जोईए घटना ए। घटना ए में शू बोले छे? बराबर। शू बोले छे? ए बोले छे ए मळे, ए मळे। तो ए केटली वखत छे अहींया? तो अहींया ए जे छे 2 वखत हता। अत्यारे आपणे जोयेला छे ने। तो घटना ए ना शक्य परिणाम केटला छे? 2। ओके। और अहींया जोईए पी ए बराबर घटना ए ना शक्य परिणाम छेदमां कुल परिणाम। ओके। घटना ए ना केटला परिणाम छे? 2। ओके। तो 2 अने कुल परिणाम केटला छे? 6। तो 2 एका 2 थाय छे अने 2 तरी 6। आम कापी दीधा छे। बीजो जोईए एनुं घटना बी। शू बोले छे? घटना बी में डी मळे, डी मळे। ओके। तो डी केटली वखत हता? एमां एक ज वखत हता। तो आपणे लखीए घटना बी ना सानुकूल परिणाम के शक्य परिणाम जे आ तमने लखवानुं होय ए। ओके। केटला डी मळे छे? एक ज मळे छे। तो पी वी बराबर घटना वी ना शक्य परिणाम छेदमां कुल केटला परिणाम छे? तो घटना वीना परिणाम एक ज छे अने कुल परिणाम 6 छे। आवी रीते आ थई गयुं छे। तमने आवा प्रकारना विडियो जोईए तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपेली छे, प्लेलिस्टनी लिंक आपेली छे, त्यांथी तमे जोई शको छो। चेनल पर नवा छो तो चेनलने सब्सक्राइब करी लेवानुं, केम के आवा रीतना विडियो तमने मळता रहेशे। तो अहींया छे 20मुं। धारो के एक पासा तमे यादृश रीते आकृति 14.6 में बताव्या प्रमाणे लंबचोरस क्षेत्र पर फेंको छो ते 1 मीटर व्यासना वर्तुळनी अंदर पड़े तेनी संभावना केटली? आ वर्तुळनो जे व्यास छे ए 1 मीटरनो छे अने आ जे चोरस छे ने, चोरस एनी लंबाई 3 मीटर छे अने पहोळाई 2 मीटर छे। तो एनुं सोल्यूशन आपणे करीए। सौथी पहेला आपणे जोईए वर्तुळनो जोईए। बराबर। अहींया व्यास आपेला छे केटला? व्यास आपेलुं छे 1 मीटरनो आपेलुं छे। ओके। तो त्रिज्या शोधवानी छे आपणे। तो त्रिज्या एटले के आर। आर बराबर शुं होय छे? व्यास भाग्या 2। एटले व्यास केटलुं छे? 1 अने भाग्या 2। ओके। व्यासनी जग्याए 1 अने अहींया 2। ओके। आपणी त्रिज्या थई गई। ओके। हवे वर्तुळनुं शुं काढवानुं छे आपणे? वर्तुळनुं क्षेत्रफळ शोधवानुं छे। ओके। वर्तुळनुं क्षेत्रफळ सूत्र शुं होय छे? पाई आर स्क्वेर होय छे। ओके। पाईनी जग्याए पाई लखवानुं छे अने आरनी जग्याए आपणे शुं लखवानुं छे? 1/2। 1/2 नी 2 घात। तो पाई 1 नो वर्ग 1 अने 2 नो वर्ग 4 थाय छे। तो पाईनो गुणाकार 1 थी करीए तो पाई भाग्या 4 बराबर मीटरनी 2 घात थाय। ओके।
હવે વર્તુળનું જે છે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું છે, લંબ ચોરસનું. તો લંબ ચોરસનું ક્ષેત્રફળ શું થાય છે? લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. ઓકે, લંબાઈ કેટલી છે? તો 3 મીટરની અને પહોળાઈ કેટલી છે? 2 મીટરની. 3 દુ 6 થાય છે, 6 મીટરની 2 ઘાત. આ ક્ષેત્રફળ કાઢી લીધું છે. હવે આપણે શું જોવાનું છે? વર્તુળને અંદર પડે તેની સંભાવના. ઓકે, તો આ આપણું જોઈએ પી, પાસો વર્તુળની અંદર પડશે. આની સંભાવના કે આની જગ્યાએ આપણે શું લખીએ? એટલે ઘટના એ પાસો વર્તુળની અંદર પડે એવી રીતે પણ લખી શકાય છે. ઓકે, તો આપણે એની સંભાવના શોધીએ તો આપણે અહીંયા શું હોય છે? ઘટના એના પરિણામ છેદમાં કુલ પરિણામ. તો આ જે ક્ષેત્રફળ છે આ કુલ છે અને આ ઘટના એનું છે. તો એવી રીતે આપણે અહીંયા કુલ પરિણામ નીચે લખાય છે અને જે છે ને ઘટના એની સંભાવના એટલે નાની જગ્યાને ઉપર લખવાનું છે, π/4. ઓકે, આને કેવી રીતે લખી શકાય? π/4 જેના છેદમાં કોઈ નહીં તો 1. તો જે આનું આપણે ઉલટા કરીએ તો આ જે છે ભાગાકારમાં છે, તો અહીંયા ગુણાકારમાં કરીએ ત્યારે શું થશે? 1 નીચેવાળી સંખ્યા ઉપર અને ઉપરવાળી સંખ્યા નીચે આવી થઈ જશે. પાઈનું ગુણાકાર પાઈથી કરીએ તો પાઈ, 1થી કરીએ તો પાઈ આવે છે. 4નું ગુણાકાર 6થી કરીએ, 4નું ગુણાકાર 6થી કરીએ તો 4 × 24. આ આપણું આન્સર છે. ઓકે, હવે આપણે આગળ જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 21. એક જથ્થો 144 બોલપેન ધરાવે છે. તેનામાંથી 20 ખામીયુક્ત અને બાકીની સારી છે. એટલે 20 ખામીયુક્ત છે એટલે સારી પેન કેટલી છે? તો આ 144માંથી 20 બાદ કરવાનું છે. જો પેન સારી હશે તો નૂરી પેન ખરીદશે, પરંતુ જો તે ખામીયુક્ત હશે તો ખરીદશે નહીં. દુકાનદાર યાદચ્છિક રીતે એક પેન કાઢે છે અને તેને આપે છે. પછી અહીંયા તે પેન ખરીદશે તેની સંભાવના કેટલી? તે પેન નહીં ખરીદે તેની સંભાવના કેટલી? તો અહીંયા આપણે જોઈએ 21મો ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, એટલે કુલ કેટલા પેન છે? કુલ પેન કેટલી છે? 144. ઓકે, અને ખામીવાળી જે પેન છે એ કેટલી છે? તો આપણે જોઈએ અહીંયા કે ખામીવાળી જે પેન છે, ખામીયુક્ત પેન એ 20 છે. તો બાદ કરીએ તો કેટલા થશે? અહીંયા તો 124 થાય છે. જે સારી પેન છે એ સારી પેન. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ કુલ પરિણામ કેટલા છે આપણી પાસે? કુલ પરિણામ બરાબર 144 છે. પહેલું જોઈએ ઘટના એ. ઘટના એ શું બોલે છે? તે પેન ખરીદે, તે પેન ખરીદશે. ઓકે, તો પેન કેવી રીતે ખરીદી શકે? સારી હોય તો ખરીદી શકે ને, સારી ના હોય તો ખરીદશે નહીં. ઓકે, તો કેટલી છે સારી પેન? 124 છે. ઓકે, તો ઘટના એ ના શક્ય પરિણામ બરાબર કેટલા છે? 124. હવે પી એ બરાબર ઘટના એ ના શક્ય પરિણામ છેદમાં કુલ પરિણામ. કુલ પરિણામ. ઘટના એના કેટલા પરિણામ છે? તો 124 અને અહીંયા કેટલા છે? 144. ઓકે, અહીં જે છે આપણે 4થી 4 બરાબર 4નો કરીએ, 4 × 1 = 4 × 12 બરાબર, 4 × 4.
હવે 4નું કરીએ, 4 તરી 12, 4 છંગ 24. ઓકે, આ 4 થી 4 ઉડી ગયા, 31 ભાગ્યા 36 આવે છે. ઓકે, હવે બીજું જોઈએ, ઘટના બી. શું બોલે છે? તે પેન નહીં ખરીદે, તે પેન નહીં ખરીદે. એટલે ક્યારે નહીં ખરીદે? જ્યારે ખામીયુક્ત પેન હોય ત્યારે એ ખરીદશે નહીં. તો ખામીયુક્ત કેટલા છે? આપણી પાસે 20 પેન છે. તો આપણે લખીએ ઘટના બી ના શક્ય પરિણામ કેટલા છે? તો 20 છે. ઓકે, કેટલા છે? 20. તો આપણે અહીંયા જોઈએ PB બરાબર ઘટના બી ના શક્ય પરિણામ છેદમાં કુલ પરિણામ. ઓકે, ઘટના બીના શક્ય પરિણામ કેટલા છે? 20 અને કુલ પરિણામ કેટલા છે? 144 છે. ઓકે, તો આપણે જોઈએ 4 પંજા 20 અને 4નું ગુણાકાર 36 કરીએ તો એ જ 144 આવે છે. ઓકે, 4 થી 4 ઉડી ગયા અને 5 ભાગ્યા 36 એનો આન્સર આવી જશે. ઓકે, 22મું જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 22 છે. ઉદાહરણ 13ના સંદર્ભમાં નીચે આપેલ કોષ્ટક પૂરું કરો. તો આ જે 13 ઉદાહરણ આપેલું છે ત્યાં આપણે જોઈએ, ત્યાં શું કરે છે કે આ કરવાનું છે. એક દલીલ કરે છે કે 11 શક્ય પરિણામો 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 તેમાં પ્રત્યેકની સંભાવના 1/11 છે. શું આ દલીલ સાથે સહમત છો? તમારા જવાબ સમર્થન કરો. તો આ જે છે દરેકનું 1/11 તો આવવાના નથી. ઓકે, કેમ કે અહીંયા જોઈ લો તમે, અહીંયા 3 આન્સર આપ્યું છે, એના કેટલી સંભાવના છે? 1/36, અહીંયા 5/36 અને 1/36 છે, જુદા જુદા છે. ઓકે, 1/11નું તો આવવાનું નથી, એટલા માટે આ જવાબમાંથી આપણે સમર્થન નથી કરતા. ઓકે, અને જે છે પ્રત્યેકની સંભાવના 1/11 આપશે નહીં. તો સૌથી પહેલાં આપણે પાસો જે છે એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચનના હોય છે, એટલે 2 પાસા ઉપર આપણે જોઈએ કેવી રીતે આપણે દર્શાવી શકાય. તો અહીંયા છે ઉદાહરણ નંબર 1 બોલે છે 13 જોઈએ. તો 13 આ આપેલું છે, બરાબર? 13 આપેલું છે તો આ અહીંયા પૂછે શું છે એ આપણે અહીંયા જોઈએ. તો અહીંયા પૂછે છે બોલે સરવાળો 2 હોય ત્યારે કેટલા થશે? તો આપણે અહીંયા 1/36 આપેલું છે, તો એને જોઈએ આપણે કે 2 હોય, 2 પાસાનો જે સરવાળો છે, અંકોનો સરવાળો 2 થાય તો એક જ વખત થાય છે, બરાબર? એટલે આ બધા જે પરિણામો છે કેટલા છે? 36 છે. 2 અંકોનો સરવાળો કેટલા થાય છે? 2. તો એક જ વખત થાય છે, 1 અને 1 2 થાય છે, અને બીજી વખત થતું નથી, એટલા માટે અહીંયા છે 1/36 આપેલું છે. ઓકે, 1/36 છે. હવે સરવાળો 3 આવે એટલે કેટલા હોય એમાં? તો આપણે જોઈએ સરવાળો 3 હોય તો બંને અંકોના જે છે, એકનું છે 2 અને આનું છે 1, બરાબર? તો આ બંનેનું સરવાળો કરીએ તો કેટલા થાય છે? 3. અને બીજી વખત અહીંયા, અને 2 વખત જે છે સરવાળો કરીએ તો 3 આવે છે, અને બીજી વખત આવતા નથી, 2 વખત જ આવે છે. ઓકે, તો એટલા માટે આપણે અહીંયા લખીએ કેટલી વખત? 2/36 આવી જશે. એટલે 4 હોય તો 4 આપણે જોઈએ. ઓકે, સરવાળો 4 આવે તો 4 ક્યારે આવે? 1 અને 3 હોય તો 4 1 થયું. પછી 4 ક્યારે આવે? 2 2 હોય ત્યારે 4 આવે છે. ઓકે, અને પછી 3 1 હોય ત્યારે 4 1 2 3 વખત આવે છે, એટલે માટે આપણે લખીએ અહીંયા 3/36. હવે તમે ખબર પડી ગઈ હશે 2 અંકોનો સરવાળો 5 થાય ત્યારે કેટલા વખત થઈ શકે છે? તો 4 વખત 36, અને 6 થાય એટલે 5 વખત. પછી 7 હોય સરવાળો 2 અંકોના તો 6/36. હવે ઉતરતા ક્રમમાં જશે, બરાબર? તમે તેમાં જોઈ લેશો તો તમને ખબર પડશે કેટલા છે. અહીંયા 9, તો એ 6 5 અને પછી 4 આવશે, બરાબર? આ જે ક્વેશ્ચન છે પરીક્ષામાં
આવતા નથી. ઓકે, હવે કેટલા થશે? 3/36. હવે ભાગ્યા 36 અને 1/36 થશે. બધાના જે સંભાવના છે એ જુદી જુદી છે. ઓકે, તો આવી રીતે કરવાનું છે તમારે. આ કરવાનું છે કે ના લખશો ને તો પણ ચાલશે. હવે આવી રીતે આ વિડીયો પૂરું થાય છે. તમને વિડીયો સારું લાગ્યો તો લાઇક કરવાનું, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું. મળીએ બીજા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે માતરમ.